Yes, sir. Okay. See, our today's topic is measurement of power using instrument transformers. In first unit, we have gone through two instrument transformers. Okay, first one is CT and second one is PT. We know that CT is used for current transformer and PT is for potential transformer. They are very similar to normal transformer. But what does CT do? CT actually it is connected in series with the load. Okay, PT it is connected in parallel with the supply line. Okay, or the load also. Both are same. Okay, and in CT the primary current is stepped down, and that's why secondary current is less compared to primary current. Okay, that's why it is called as a CT. Similarly here PT, the primary voltage is stepped down and secondary voltage is less here. Okay, we know this one, and some error point of view have discussed regarding this one, that in CT there is a phase angle error here. Okay, phase angle error. Okay, in PT also there exists a phase angle error in both, but reasons are different. In CT the phase angle error exists due to magnetizing component, but in PT the phase angle error exists due to voltage drop across the primary and secondary winding. These are the reasons we discussed in a previous class. Even the assignment also I have derived to find out the phase angle of this CT I have given. I have not given any assignment regarding this one. Not necessary. Okay, not necessary. It is very similar to, but most of the problems also will come from CT only, phase angle only. Okay, not in our syllabus. Manakaithe problems in Ravamma mana syllabus lo, but competitive exams they can ask some questions based on this one. Okay, only regarding CT only. Even in power systems also the questions will be based on CT only. Remember that. Okay, but now we are using this one for extending the range of the instrument. Whatever the instrument used for measurement of power is wattmeter. Wattmeter is used to measure the range of the power. Okay, what is the meaning of this one? మనం వోల్ట్మీటర్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసం మనం మల్టిప్లయర్స్ యూజ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 volts ఉన్న వోల్ట్మీటర్ని 100 volts ఉన్న వోల్ట్మీటర్ కింద మనం చేంజ్ చేయాలి అంటే దాని మల్టిప్లయర్ తో ఒక వోల్ట్మీటర్ ఉంటే దానికి సిరీస్ లో ఒక రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఆర్ఎస్సి వాల్యూ అని చెప్పి మనం చూసాం. మనం ఆల్రెడీ దిస్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్. సిమిలర్లీ 10 amperes ఉన్న ఒక యామ్మీటర్ ని ఒక 1000 యామ్మీటర్ యొక్క రేంజ్ ని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే దానికోసం మనం షంట్స్ యూజ్ చేసాం. సిమిలర్లీ ఫర్ వాట్ మీటర్ రేంజ్, వాట్ మీటర్ ఆల్సో it can measure up to some 200 watts అనుకోండి, ఎందుకంటే వాట్స్ అంటే వాట్ మీటర్ యూనిట్స్. ఓకే, now we have to extend this one to 2 kilowatts or 10 kilowatts or 15 kilowatts. How do we can measure this one? Not possible, right? Okay, because the rated voltage or power is only 200 volts. If you connect the same 2 kilowatts to this one, what happens? The meter will be burnt. Okay, ఏదైతే మీటర్ ఉంటుందో అది కాలిపోతుంది. ఎప్పుడు కూడా దాని రేటెడ్ కన్నా, ఇక్కడ కూడా అంతే, 10 amperes తీసుకెళ్లి 1000 amperes కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ మీటర్ కాలిపోతుంది. సిమిలర్లీ 10 volts తీసుకెళ్లి 100 volt కనెక్ట్ చేసినా కాలిపోతుంది. బట్ అలా కాలిపోకుండా మెజర్మెంట్ కరెక్ట్గా యాక్యురేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఆర్ఎస్సి, ఇక్కడ ఆర్ షంట్, అలాగే ఇక్కడ సిటీ పిటి రెండు చేస్తా ఉన్నాం. దట్స్ వై ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిస్కస్డ్ రిగార్డింగ్ సిటీ పిటి. ఓకే, అండ్ సి how do you connect that CTPT terminals is that in wattmeter there are two coils. We know that one, right? One is current coil and one is pressure coil. Okay, current coil terminals మనం ఏమనుకున్నామమ్మా, ML. ఓకే, అలాగే ప్రెజర్ కాయిల్ టెర్మినల్స్ ని C and V అని చెప్పి అనుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద previous measurement of power using wattmeter, 2 wattmeter method kuda chusam manam. We have done some small problems regarding that one, and we have tabulated 2 tables here. Manam rendu tables kuda discuss chesam, very important tables. Okay,
And now the connections are looking like this. Okay, the first one is the current coil is connected to the CT terminals. Okay, current coil is connected to the CT terminals. ML అన్నది CT యొక్క ఒక అమ్మీటర్ రీడింగ్ కోసం అన్నమాట. రీడింగ్ కోసం అమ్మీటర్ అది వీటికి కనెక్ట్ చేస్తాం. యు గాట్ ద పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ CV అన్నది PT యొక్క సెకండరీ టెర్మినల్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం. PT యొక్క సెకండరీ టెర్మినల్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం. యాజ్ దిస్ ఈజ్ BT, in parallel some voltmeter will be there. As this is CT, an ammeter will be there for just for reading చూడడం కోసం. Okay, now we are assuming not assuming, just the main current here going is I. Okay, and supply voltage is V. See, the same V comes into here also same V. అంటే ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ ఈ టెర్మినల్ కి ఇది AC సప్లై అమ్మా, అందుకని నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఇలా V12 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో అదే CT లోంచి ఫ్లో అవడం వల్ల I అనే కరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్ ద కరెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీస్ ఆఫ్ బోత్ CT అండ్ PT. PT యొక్క ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఏంటి? సేమ్ సప్లై వోల్టేజ్ అది V. CT యొక్క ప్రైమరీ కరెంట్ ఏంటి? ఏదైతే లోడ్ లో సప్లై కరెంట్ కూడా అదే, ఇక్కడ వెళ్తున్న కరెంట్ కూడా అదే, సేమ్ సిరీస్ లో ఉంటాయి అంతా కూడా. ఓకే, మనం లోడ్ కరెంట్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆ లోడ్ ఈ సప్లై ఇస్తున్న వోల్టేజ్ కి ఈ పవర్ కి ఈ లోడ్ తీసుకుంటున్న పవర్ ఎంత అన్నది క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం మనం ఇలా చేసాము. ఇవి చాలా హై రేటింగ్స్, హై వోల్టేజ్ అని చెప్పి రాసి ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ, మీరు అబ్జర్వ్. నౌ వీఆర్ స్టెప్పింగ్ డౌన్ టు దట్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఈ V అన్నది ఇట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి మనం VP. ఓకే, VP కింద మనం మెజర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆర్ VS అని అనుకుందాం ఇంకా క్లారిటీ కోసం. దిస్ ఈజ్ వాట్ VS, సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ PT. Okay, similarly the current flowing through secondary current is IS అనుకుంటున్నాను. Okay, what are those called? First one is voltage across the load చూసాం మనం, సేమ్ సప్లై వోల్టేజ్. I is the load current చూసాం. నెక్స్ట్ VS is the voltage across the secondary of the PT చూసాం. voltage across the secondary of the PT చూసాం. IS is the current in the secondary of CT చూసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 4 మనం చూసాం. నెక్స్ట్ ఏదైతే ప్రెజర్ కాయిల్లో వెళ్తున్న కరెంట్ ని నేను IP అంటున్నాను. ప్రెజర్ కాయిల్లో వెళ్తున్న కరెంట్. ఓకే, ప్రెజర్ కాయిల్ వెళ్తుంది. రిమెంబర్ ద ప్రెజర్ కాయిల్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్, గుర్తుందా? ప్రెజర్ కాయిల్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ప్యూర్ అండ్ highly resistive. You have to remember that point here. Okay, highly resistive లో ఉండాలి. ఓకే, కానీ కొంత ఇండక్టెన్స్ ఉంటుంది, మనం దాన్ని ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసేస్తాం. ఓకే, అయితే CT PT పాయింట్ నుంచి చెప్పాలి అంటే మనకి ఏదైతే CT ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ CT యొక్క ఒక వాల్యూ ఏంటంటే, ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రైమరీ వోల్టేజ్ CT యొక్క సెకండరీ కరెంట్ IS అన్నది. ఓకే, దాని యొక్క ప్రైమరీ కరెంట్ I తో కంపేరిటివ్లీ ద ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ ఈస్ θ, CT యొక్కది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ IS లీడ్స్ దిస్ ప్రైమరీ కరెంట్. ఓకే, IS లీడ్స్ ప్రైమరీ కరెంట్. సిమిలర్లీ సేమ్ టు సేమ్ మనం PT వచ్చేటప్పటికి డెల్టా అనుకుంటాం, దాని యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్. ఇది CT అమ్మా ఇది. ఓకే, సిమిలర్లీ PT అనుకుంటాం. అయితే VS అన్నది సేమ్ టు సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రైమరీ వోల్టేజ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది లాగింగ్ లో ఉంటుంది. ఇది రూల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఒక్క రూలే కాదు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఇంకో రూల్ కూడా ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఏ ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ డివైస్ కూడా అంటాం మనం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నది ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఏమన్నా ఇచ్చారనుకోండి అది V1, ఆ సెకండరీ వోల్టేజ్ V2 అన్నది 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో మనం V1 అన్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు 0 degrees తో ఉన్న రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ లో ఇస్తే, ఏదైతే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న V2 ఉంటుందో ప్రైమరీ సెకండరీ సైడ్, అది మనకి 180 degrees లో -V2 కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు V1 అది మైనస్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే,
Now what we are doing here is that the load also every time load అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, load have some power factor we have to measure cos phi అన్నది. Okay, load also have some power factor cos phi. Okay, we assume that lagging or leading ఏదైనా కూడా రెండు చూద్దాం. మనం లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి చూద్దాం, లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద సేమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్. అక్కడ ఉన్న ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ వేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ క్లారిటీ కోసం నేను గీస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లోడ్ సప్లై వోల్టేజ్ ఆర్ లోడ్ వోల్టేజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ఫర్ లాగింగ్, రైట్? ఏదైతే 5 ఉందో అది ఇది లాగింగ్. ఎలా చెప్తున్నాం మనం? విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ తో చూస్తే కరెంట్ మనకి లాగ్ అయి ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ ద లాగింగ్ కరెంట్ ఇది ఉంది. అయితే ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నది ఫేజ్ షిఫ్టింగ్ డివైస్ అని చెప్పాను. ఎప్పుడైతే ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుందో దాని యొక్క ఇమేజెస్ అన్నది అంటే నెగటివ్ ఇమేజెస్ అన్నది -I1 ఆర్ -I1 అని చెప్పి తీసుకోవాలి. అలాగే ఇది సెకండరీ ఇంపోజ్మెంట్ అనొచ్చు, లేకపోతే ప్రొజెక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇది సెకండరీ సైడ్ వచ్చే ప్రొజెక్షన్స్ అనమాట. ఇది వోల్టేజ్ అంటే ఇది పీటీలో కనిపిస్తున్న సెకండరీ సైడ్, ఇది సిటీలో కనిపిస్తున్న సెకండరీ సైడ్. ఓకే, somebody has been turned on their mic. చూడండి ఒకసారి, ఎవరైనా టర్న్ ఆన్ చేస్తే సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి నాకు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్ మ్యూట్. జస్ట్ నౌ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ సిటీలో ఒక ఫేజర్ యాంగిల్ ఉంటుంది అని చెప్పాను నేను. ఓకే, ఇంటెన్సిటీ మార్చుకున్నాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ దట్. సిటీలో ఇప్పుడే మనం ఏం చెప్పామమ్మా, ఇక్కడ సిటీలో తీటా అనే దాని ఫేజ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. దాంట్లో రెండిట్లో కూడా ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడే ఇదిగోండి ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ సిటీలో కూడా మనం చెప్పాం, పీటీలో కూడా ఉంటుందని చెప్పాం. సిటీలో మనం ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ ని తీటా అంటున్నాం, పీటీలో ఫేజ్ యాంగిల్ అన్ని డెల్టా అంటున్నాం. పేరు మాత్రమే డిఫరెన్స్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రీజన్స్ కూడా చెప్పాను. తీటా ఎందుకు వస్తుంది? మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపోనెంట్ వల్ల వస్తుంది. డెల్టా ఎందుకు వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ వల్ల వస్తుంది. Okay, now according to our discussion in there, the secondary current IS leads this projection of this primary current. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రొజెక్షన్ అన్ని ఐఎస్ లీడ్ చేస్తుంది అంటే ఇదిగోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇటు వస్తే లాగింగ్, ఇటు వస్తే లీడింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనకి క్లాక్ వైజ్ లో కనుక మనకి ముందు వచ్చింది అనుకోండి, అది లీడింగ్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఐఎస్. వాట్ ఈస్ దట్ యాంగిల్? దిస్ ఈస్ ద థీటా. ఓకే, ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీన్ని చూస్తే మనం ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఐఎస్ వస్తుంది, తర్వాత ప్రొజెక్షన్ వస్తుంది. అలాగే రావాలి, ఐఎస్ ముందు రావాలి, తర్వాత ప్రొజెక్షన్ అన్నది తర్వాత రావాలి. ఓకే, that's why we can say this IS leads, whether it is lagging power factor, leading power factor. Power factor తో చూడకూడదు మనం, ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ తోనే చూడాలి. పవర్ ఫ్యాక్టర్ బట్టి అవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, డోంట్ వర్రీ, దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇలా చూస్తే మనకి ఐఎస్ ముందు వస్తుంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్ వీ కెన్ సే దట్ ఐఎస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లీడ్ ద ప్రొజెక్షన్. ఐఎస్ with respect to lead the projection. Okay, next similarly vs కూడా ఉంటుంది. ఆ vs అన్నది v ని లాగ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రొజెక్షన్ ని లాగ్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైతే v ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో అయితే కనుక ఇది మనకు వస్తున్న vs, ఈ యాంగిల్ ఏంటి మనం డెల్టా అనుకున్నాం. అంటే ఇలా కనుక ఎవరైనా మూవ్ అవుతా ఉంటే ఫస్ట్ మనకి v రావాలి, తర్వాత vs రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి v రావాలి, తర్వాత v రావాలి. దాన్నే మనం లాగింగ్ అంటాం అన్నమాట. అంటే విఎస్ లాగ్ అవుతుంది అని చెప్పి దాన్ని. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ వాల్యూస్, రైట్? నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడైతే వాట్ మీటర్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో అప్పుడు వాట్ మీటర్ లో కూడా మనం బీటా అనే యాంగిల్ గురించి చదువుకున్నాం, గుర్తుందా? ఈ బీటా ఎందుకు వస్తుంది? ప్రెషర్ కాయిల్ యొక్క ఎల్పి వల్ల వస్తుంది. ఎల్పి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి మనకి బీటా ఉంటుంది అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం. ఆ బీటాని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దట్ దేర్? ఏదైతే ఆ బీటా వాల్యూ ఏంటంటే అది బీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బై విచ్ ఐపి లాగ్స్ విఎస్ బై ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ కాయిల్. అయితే యాక్చువల్లీ ఇండక్టెన్స్ ఉండకూడదు, కానీ ప్రాక్టికల్లీ సమ్ ఇండక్టెన్స్ విల్ బి దేర్. దట్స్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనం ఇప్పుడే ఈ డయాగ్రామ్ లో దిస్ ఈస్ ద సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ పిటి.
విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ పీటీ ఐపీ అన్నది లాగింగ్ లో ఉంటుంది. ఎంత లాగింగ్ లో ఉంటుందంటే బీటాతో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంతైతే ఇండక్టెన్స్ ఉంటుందో ప్రెజర్ కాయిల్ లో అంతే లాగ్ అవుతుంది. నార్మల్ గా ఉండకూడదు, రెండు ఒకే ఫేజ్ లో ఉండాలి. విఎస్ ఐపీ ఒకే ఫేజ్ లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూలీ ప్రాక్టికల్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా విఎస్ అండ్ విపి ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. ఇదే ఫేజ్ లో కనుక మనం గీయాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, బట్ డ్యూ టు ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ ఎక్స్ట్రా కరెంట్. దట్ కరెంట్ ఐపి అన్నది ఎక్స్ట్రా కరెంట్ కాదు, ఈ ఎక్స్ట్రా లాగింగ్ నేచర్, ఇది బీటా అంటున్నాను నేను. ఓకే, దీన్ని ఐపి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నౌ వీ గాట్ టూ కరెంట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టూ కరెంట్స్ ఈజ్ ప్రెజర్ కాయిల్ లో వెళ్తున్న కరెంట్ ఐపి అండ్ కరెంట్ కాయిల్ లో వెళ్తున్న కరెంట్ ఐఎస్. ఈ రెండు కరెంట్స్. we assume that we will give some angle, phase angle between the current in current coil and pressure coil lo veltunna renditlo madhyana distance. See, somebody turned on their mic. Hello, please. ఓకే ఓకే, నేను ఆఫ్ చేస్తానులేండి. ఇప్పుడు మిగిలింది ఒక మనకి ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో. హలో J8, you can please mute your mic. Okay, see, the remaining angle ని మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే, let's call this angle as a alpha. Okay, let's call this angle as a alpha. Okay, IS కి IP కి ఉన్న యాంగిల్ ని మనం ఆ పేరు అయితే అలా పెట్టాం. ఓకే, నౌ see this, if it is phi, దాని ప్రొజెక్షన్ లో కూడా యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి ఇక్కడ? ఈ ప్రొజెక్షన్ లో కూడా phi ఉంటుంది కదా. ఓకే, రిమెంబర్, నౌ వీ కెన్ రైట్ దట్ phi is equal to చూడండి, theta plus alpha plus beta plus delta. ఓకే, మీనింగ్ theta plus alpha plus beta plus delta. ఓకే, ఇది మనకి లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లో వస్తుంది. వచ్చింది ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. మనం మళ్ళీ ఒక డిస్కషన్ లో ముందు, ఇది మనకి పీటీ యొక్క ప్రైమరీ వోల్టేజ్, ఇది సిటీ యొక్క ప్రైమరీ కరెంట్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం చేస్తుంది, 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని యొక్క నెగటివ్ ప్రొజెక్షన్స్ మనకి సెకండరీ సైడ్ ఇంపోజ్ అవుతాయి. ఓకే, యాక్చువల్లీ మెజరింగ్ అవి కాదు, యాక్చువల్లీ ఇదే మెజర్ చేయాలి. కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా, ప్రతి పీటీలో సిటీలో కొంత ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ మనకి సిటీలోనేమో ఇది మనకి చూపిస్తుంది, ఇది ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ అనమాట, దానికి వస్తున్న ఎర్రర్. యాక్చువల్లీ ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ లేదనుకోండి, సేమ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ -i మనకి సెకండరీలో చూపించాలి, కానీ అలా చూపించట్లేదు. ఓకే, అలాగే సిమిలర్లీ మనకి ఈ వోల్టేజ్ చూపించాలి, కానీ ఎర్రర్ డెల్టా వల్ల ఇది కూడా ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రరే విఎస్ చూపిస్తుంది. ఈ రెండు యాక్చువల్ మెజర్మెంట్స్, మెజర్డ్ వాల్యూస్ ఇవి ట్రూ వాల్యూస్ అన్నమాట. అంటే ఐను విఈ ట్రూ వాల్యూస్, ఐఎస్ విఎస్ అన్నది మెజర్డ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇది ఐఎస్ వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రొజెక్షన్ ని మనకి లీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి థీటా అన్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాక్ వైడ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే ఐఎస్ ముందు వస్తుంది. సిమిలర్లీ విఎస్ అన్నది ల్యాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్ డెల్టా అన్నది. అయితే మిగతాది మనకి తెలిసిన ఈ బీటా కాన్సెప్ట్ అన్నది ప్రెజర్ కాయిల్ ఇండక్టెన్స్ వల్ల ఆల్ఫా అన్నది మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. వాట్ ఎవర్ ద ఆల్ఫా ఈజ్, ఇట్ ఈస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐపీ అండ్ ఐఎస్. ఇంకా మిగిలిపోయింది అదే కాబట్టి. ఓకే, నౌ we can, as they are 180 degrees projections, this will be exactly same as this angle. ఏదైతే ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంటుందో అదే యాంగిల్ అన్నది ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా అదే యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ హియర్ we can see that this phi is the sum of theta, ఇది ప్లస్ ఇది ఈ నాలుగు. కాబట్టి నేను phi is equal to theta plus alpha plus beta plus delta, దిస్ ఈజ్ ఫర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి రాయడం జరిగింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ రూల్స్ మనం ఇప్పుడు మనం లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ చేద్దాం. లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఫస్ట్ కరెంట్ వస్తుంది ప్రైమరీ, ఇట్ సైడ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు అలాగే దీని ప్రొజెక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి
మనకి ఇది మైనస్ వి అవుతుంది. అలాగే దీని ప్రొజెక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇది మైనస్ ఐ అవుతుంది. రూల్స్ ఆర్ రూల్స్. రూల్స్ అక్కడ ఇక్కడ ఒకటే రూల్స్. రూల్స్ ఏంటి మనకి సిటీలో వచ్చే యాంగిల్ థీటా అన్నది ఎలా ఉండాలంటే ఐఎస్ దాని ప్రొజెక్షన్ లీడ్ చేయాలి. ఐఎస్ దాని ప్రొజెక్షన్ లీడ్ చేయాలంటే మనం ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా 5 ఇది ఇలా చూస్తే ఇది లాగింగ్ లో ఉంది, ఇది లాగింగ్ లో ఉంది. అలాగే నేను ఇలా చూస్తే కరెంట్ అన్నది లీడింగ్ లాగింగ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుందన్న. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఐఎస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద థీటా. ఓకే, రూల్స్ ఆర్ దేర్. మన పవర్ ఫ్యాక్టర్ మారింది కదా అని చెప్పి అక్కడ మన సిటీపీటీ రూల్స్ ని చేంజ్ చేయకూడదు. సేమ్ అలాగే మన సెకండ్ రూల్ ఏంటి ఇక్కడ? సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే విఎస్ అన్నది వికి ల్యాక్ చేయాలి డెల్టాతో. ఓకే, వికి ల్యాక్ చేయాలి డెల్టా అంటే దిస్ ఈస్ ద విఎస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డెల్టా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డెల్టా. నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ రూల్ ఆల్సో. విఎస్ ను విఎస్ అంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ రన్, రైట్? విఎస్ ఈస్ ద సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ పిటి. ఇప్పుడు ఐపీ అన్నది ఇండక్టెన్స్ వల్ల అది కూడా ఇంకా ల్యాక్ చేస్తుంది. దేన్ని ల్యాక్ చేస్తుంది? విఎస్ ని ల్యాక్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ ద విఎస్ ఇయర్ విత్ యాంగిల్ ఎంత? బీటా అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా, సేమ్ పైన గీసినట్టే మనం ఇదిగోండి ఇక్కడ అన్నది ఐఎస్ ఐపి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్రెజర్ కాయిల్ కరెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బీటా. మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఐపీకి ఐఎస్ కి వచ్చే ఫేజ్ యాంగిల్ మనం ఏమనుకున్నాం? మనం ఆల్ఫా అనుకున్నాం. ఓకే, వీ కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఆల్ఫా. వీ కాంట్ ఎనీ, బట్ వీ వాంట్ దిస్ ఇదేమనుకున్నాం మనం? 5 అనుకున్నాం. ఓకే, నా 5 కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ 5 కావాలి అంటే ఏం కావాలి చూడండి. ఆల్ఫా మైనస్ టోటల్ ఆల్ఫా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆల్ఫా. ఆల్ఫాలోంచి నాకు ఓన్లీ 5 మాత్రమే కావాలి అంటే ఆల్ఫా మైనస్ థీటా, సారీ, ఆల్ఫా మైనస్ థీటా మైనస్ డెల్టా మైనస్ బీటా, ఈ 3 తీసేసాను అనుకోండి నాకు 5 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ 5 వచ్చింది మనకి. ఏదైతే ఉందో అది మనం సిటీపీటీ యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మనం ఇక్కడ మనం పవర్ మెజర్మెంట్ చేయాలి. పవర్ మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఏదైతే మనకి ఇక్కడ 2 మీటర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి కదా, మనకి ఇక్కడ మీటర్స్ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి కదా, యామీటర్ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. అవి దాని యొక్క వోల్టేజ్ ని కరెంట్ ని మెజర్ చేసేస్తాయి. ఇంకా కావాల్సింది పవర్ ఫ్యాక్టరే కావాలి. అయితే ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి మళ్ళీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ చదవాలి మనం నెక్స్ట్. బట్ దానికన్నా ఇక్కడ మనకి సిటీపీటీస్ యూజ్ చేసి పవర్ ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఇదిగోండి ఫేజ్ యాంగిల్ మెజర్మెంట్ లో లాగింగ్ లోనేమో 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా ప్లస్ డెల్టా ప్లస్ బీటా ప్లస్ డెల్టా. చూడండి ఈ థీటా అంటే ఏంటి? సిటీ యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్. బీటా అంటే డెల్టా అంటే ఏంటి? పీటీ యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్ ఎర్రర్. ఈ 2 0 అయితే ఇంకా మంచిది. బీటా అంటే ఏంటి? ఎల్పి ప్రెజర్ కాయిల్ వాట్ మీటర్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ వల్ల వచ్చిన బీటా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఎస్ అండ్ ఐపి. ఐఎస్ అండ్ ఐపి యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ అంతా కూడా మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ యాంగిల్స్ లోకి మార్చామన్నమాట. ఓకే, పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది. సిమిలర్లీ ఫర్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వి తో చూస్తే ఇది లీడ్ లో ఉంది. ఓకే, అంటే క్లాక్ వైజ్ లో ఏదైతే ముందు వస్తుందో దాన్ని లీడ్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూస్ వి గాట్ దిస్ వన్. ఓకే, సి ద సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ హియర్. ఇదే ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ లో చూడండి ఇక్కడ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ డెల్టా ప్లస్ థీటా. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ హియర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా మైనస్ థీటా మైనస్ డెల్టా మైనస్ బీటా. ఓకే, అయితే ఈ డెల్టా అన్నది ఏదైతే డెల్టా అన్నది మన ఫేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ పీటీ ఉంది చూసారా, అది అప్పుడప్పుడు పాజిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, పాజిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ బర్డెన్. మనకి పీటీ యొక్క బర్డెన్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్. మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ కేసెస్ కూడా అసైన్మెంట్ రాయమని చెప్పినప్పుడు మీకు మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. అందులో బర్డెన్ అన్నది ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ కావచ్చు, ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ కావచ్చు. బట్ ఇన్ పీటీ దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ పాజిటివ్ డెల్టా ఆల్సో ఆర్ నెగిటివ్ డెల్టా, డిపెండ్స్ అపాన్. దట్స్ వై ఇట్ కెన్ బి సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి డెల్టా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయినా కూడా మనం చేసింది మనం ఆ రూల్స్ అన్నది సెట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఆ రూల్స్ కే మనం చేస్తే ఈ ఫార్ములాస్ మనకు వచ్చిన ఫార్ములాస్ ఒకటి. అయితే దానికి ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది, అది అంత అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ మిస్సింగ్ పాయింట్? ఓకే, వి కంప్లీటెడ్ ఆల్ దిస్. నెక్స్ట్ నౌ ద ట్రూ పవర్
ఇది కూడా అదేనమ్మా. ఇదిగోండి ఫర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ డెల్టా నెగిటివ్ అయితే రెండిట్లో కూడా మనం ఈ కేసుకే చేసింది అనమాట. డెల్టా నెగిటివ్ అని చెప్పి తీసేసుకుంటే ఫర్ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఆల్ఫా కనుక్కుంటున్నారు ఇక్కడ. అప్పుడప్పుడు మనం ఇప్పుడు వరకు 5 ఈక్వేషన్ రాసాం. ఇక్కడ కూడా మనకి 5 ఈక్వేషన్ రాసాం. ఇక్కడ నుంచి మనం ఆల్ఫాని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇదిగోండి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసిందే, దానికి కొన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రీజంబుల్ చేసుకుంటే ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ద టోటల్ ట్రూ పవర్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ కే అంటే ఏంటంటే కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ డెరివేషన్, అవసరం లేదు. కాస్ ఫై బై కాస్ బీటా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఆల్ఫా తెలుసు మనకి, ఇప్పుడే మనం డెరైవ్ చేసాం. బీటా అంటే తెలుసు, ఆల్ఫా అంటే తెలుసు. ఈ 3 యాంగిల్ మీద మనకి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుంది. మన కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ డెరైవ్ చేసామంటే మనం ఇలాంటిది సిమిలర్లీ టాన్ ఆల్ఫా టాన్ బీటా ఎర్రర్ వచ్చేటప్పుడు అని చెప్పి చాలా డెరివేషన్ చేసాం కదా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్స్ ఓన్లీ. అక్కడ నుంచి ఈ డెరివేషన్ అన్నది వస్తుంది. బట్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ అస్, ఫర్ అవర్ డిస్కషన్. మనకి ఇది చిన్న పార్ట్ కాబట్టి అయినా కూడా నేను కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే కొంచెం అర్థం అవ్వాలి. ఇంకొంచెం డెప్త్ లో అర్థం అయితే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా బాగా పనిచేస్తుందని. ఓకే, యాక్చువల్ మనకి ఇంకా ట్రూ పవర్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మనకి ఇది అడుగుతారు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు. ట్రూ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ యాక్చువల్ రేషియో ఆఫ్ సిటీ ఇంటూ వాట్ మీటర్. ఓకే, దీన్నే మనం కొంచెం మాడిఫై చేస్తే నామినల్ రేషియో ఆఫ్ పీటీ ఇంటూ నామినల్ రేషియో ఆఫ్ సిటీతో అంటే ఆర్సిఎఫ్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇది ఎందుకు అలా వచ్చిందంటే యాక్చువల్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్సిఎఫ్ ఇంటూ నామినల్ రేషియో. ఇది కూడా మనకి ఫార్ములాలో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు యూనిట్ 1 దిస్ సిటీపీటీ డెరివేషన్ లో మనం ఇదిగోండి ఏదైతే మీకు ఇక్కడ ఇచ్చానో ఇదిగోండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నామినల్ రేషియో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రేషియో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. రేషియో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో బై నామినల్ రేషియో. ఓకే, అదే రిలేషన్షిప్ అంటే ఆర్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై కేఎన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎన్ ఇంటూ అంటే మనకి ఆర్సిఎఫ్ ఇంటూ కేఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, ఎన్ వస్తుంది. అంతే. మనం దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్ లో కూడా మనం ఈ కేసులో మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే కనుక నామినల్ రేషియోలో మార్చుకుంటే యాక్చువల్ రేషియో అన్నది ఇలా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ కన్క్లూడ్స్ ది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ యూజింగ్ సిటీ అండ్ పిటి అండ్ కరస్పాండింగ్ డిస్కషన్ ఫర్స్. ఓకే, కొంచెం క్లమ్జీగానే ఉంటుంది ఈ వీడియో అన్నది, మీకు ఎలాగో వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం మీరు స్పీడ్ అన్నది కూడా ఒకసారి తగ్గించుకొని చూసుకోండి అమ్మా. ఒకసారి నేను ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నా కూడా నేను ట్రై చేస్తున్నాను, బట్ సిలబస్ అన్నది చాలా పెద్దది. ఈవెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ బెటర్ వే, వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ సమ్ ల్యాగ్స్ కానీ ఉంటాయి. అందుకని మీకు కొంచెం వీడియో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం స్పీడ్ అన్నది తగ్గించుకొని చూసుకుంటే ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ యూ విల్ గెటింగ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఇఫ్ యూ స్టడీ ఎనీ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో విల్ బి ప్రొవైడింగ్ 90% కవర్ చేస్తున్నాయి. ఇంకా 10% అన్నది ఇంకా కూర్చొని రీసెర్చ్ చేయాలి మీరు కూడా, ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని. ఓకే, డోంట్ థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ నేను చెప్పాను అట్ ద స్టార్టింగ్ ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ బోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ బోరింగ్. ఐ ఆమ్ మేకింగ్ దట్ వన్ యాజ్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్దామని చెప్పి నా ప్రయత్నం అంతే. ఒక ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయలేం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్. నెక్స్ట్ డిస్కషన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్. ఓన్లీ 20 minutes రిమైనింగ్, మనం ఎగ్జాక్ట్ టైం కాపేద్దాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చదువుతున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం we have derived the torque equation here. ఆ టార్క్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇదిగోండి టార్క్ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది మనకి. TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ దిస్ వన్, TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు VRMS IRMS cos పై DM బై d theta అని చెప్పి ఒక టార్క్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ K DM బై d theta IRMS VRMS అంతా కాన్స్టెంట్ అయితే TD ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్, cos phi. రిమెంబర్, అంటే సేమ్ డివైజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మెజర్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది అని చెప్పి నేను లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఇదే పాయింట్
ఫీడ్ చేశాను. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈఆర్ఎంఎస్, ఐఆర్ఎంఎస్, కేను, డిఎం/డి తీటా ఇదంతా కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. అప్పుడే మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెజర్, అంతే కదా. మనం మెజర్ చేయాల్సిన పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మీరు మిగతాదంతా వేరియబుల్ పవర్ ఇస్తే ఇక్కడ కుదరదు. ఏదైతే మనం మెజర్ చేస్తున్నామో అదొక్కటే మనం చూడాలి, మిగతాదంతా కూడా మనం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి మీటర్ లో అలా సెట్టింగ్ ఉంటేనే మనం అది మెజర్ చేయగలం. ఓకే, దట్స్ వై వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్, దిస్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది కూడా డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంటే. మరి డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే మనకి ఇదిగోండి ఇలా కనిపించాలి కదా, కరెంట్ కాయిల్ ఒకటి, ప్రెషర్ కాయిల్ ఒకటి, ఇలా ప్యూర్లీ ఈ లెవెల్లో కనిపించాలి. ఎంఎల్ సివి అనే ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది కనిపించాలి. వాట్ మీటర్ టైప్ లో ఎంఎల్ సివి అవసరం లేకపోయినా మనకి కరెంట్ కాయిల్, ప్రెషర్ కాయిల్ అన్నది కనిపించాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, ఈవెన్ దో దే ఆర్ డివైడెడ్, దిస్ ఈస్ కరెంట్ కాయిల్, దిస్ ఈస్ ప్రెషర్ కాయిల్. ఓకే, ఎలా కనెక్షన్స్ పెడతాం. ఇప్పుడు అవి ఎక్కడున్నాయి అంటే ఇదిగోండి, ఇది మన యొక్క కరెంట్ కాయిల్, ఫిక్స్డ్ కాయిల్. ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ఇక్కడ మనం దీన్ని కరెంట్ కాయిల్ నే మనం ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అని చెప్తాం, ప్రెషర్ కాయిల్ నే మనం మూవింగ్ కాయిల్ అని చెప్తాం. స్టార్టింగ్ లో ఎనర్జీ మీటర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒకసారి వాట్ మీటర్, ఆ డైనమోమీటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టైప్ బేసిక్స్ చదువుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ని 2 పార్ట్స్ గా చేసి ఇదిగోండి, ఇది కూడా మనకి ఇంకో కరెంట్ కాయిల్ అనమాట. కరెంట్ కాయిల్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ని 2 పార్ట్స్ గా చేసాం, పైన ఒకటి పెట్టాం, కింద ఒకటి పెట్టాం. కన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇలా కరెంట్ కాయిల్ అన్నది 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోయింది, కరెంట్ కాయిల్ అన్నది 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోయింది. ఇలా ఉంది సర్క్యూట్. ఓకే, ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు వరకు అయితే మాత్రం ఇలా ఉంది, 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఈ ప్రెషర్ కాయిల్ అన్నది కనెక్షన్ అన్నది మనం మూవింగ్ పార్ట్ కింద ఒక మెకానికల్ అరేంజ్మెంట్ అన్నది ఇదిగోండి ఇలా అరేంజ్ చేసిన దాంట్లో రెండిట్లోకి కూడా మనం పంపిస్తున్నాం. అయితే ఒకటి అన్నది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్, ఇంకోటి ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్. దాన్ని కూడా అది ఇదిగోండి, ఇది ఒక పాత్, ఇది ఒక పాత్. ఎలా అయితే మనం కరెంట్ కాయిల్ 1, కరెంట్ కాయిల్ 2ని అనుకున్నామో, మనం మూవింగ్ కాయిల్ ని కూడా 2గా డివైడ్ చేసాం. అయితే ఆ స్ట్రక్చర్ అన్నది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది అనమాట. స్ట్రక్చర్ అన్నది ఇలా మెకానికల్ స్ట్రక్చర్ అన్నది ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసాం. ఈ Δ90 అన్నది ఫిక్స్, ఎందుకంటే అవి మెకానికల్ పార్ట్. మెకానికల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఇలా దాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ 90 degrees ఉండేటట్టు ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం మనం. దాని నుంచి అయితే ఆ పాత్ లోనే మనకి ఏదైతే ఏ అనే ఉందో దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ప్యూర్లీ, అండ్ బి అనే పాత్ ని మనం ప్యూర్లీ ఇండక్టెన్స్ గా చూసుకుంటాం. Now these terminals are connected to load. This is the diagram for that one, and the pointer is connected to here. Pointer అన్నది దీని మీద కనెక్ట్ చేస్తాం. రిమెంబర్, దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ పాయింటెడ్. ఎప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది సెంటర్ పాయింటెడ్, ఏది లేనప్పుడు అది సెంటర్ లో ఉంటుంది పాయింటర్. రీడింగ్ వస్తే లాగింగ్ అయితే అది రైట్ సైడ్ వస్తుంది, లీడింగ్ అయితే అది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే సెంటర్ దగ్గర అంటే 1 దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర స్కేల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా 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 అంటే 1 ఇక్కడ ఉంటుంది, 0.8 ఇక్కడ ఉంటుంది, అలా 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 ఇక్కడ 0 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లాగింగ్ ఇట్ సైడ్ వస్తుంది, 0 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్ ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది వాల్యూ. ఎప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ స్కేల్ అన్నది మిడిల్ లో ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మిడిల్ లో ఉంటుంది కదా అని చెప్పి సెంటర్ 0 స్కేల్ కాదు, సెంటర్ యూనిటీ స్కేల్. ఇది యూనిటీ స్కేల్ ఇది ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది, సెంటర్ యూనిటీ స్కేల్ ఇది. ఓకే, ఇట్ సైడ్ 0కి వెళ్తుంది, 0కి ఇక్కడ కూడా 0. ఓకే, ఇట్ సైడ్ లాగింగ్, ఇట్ సైడ్ లీడింగ్ అన్నట్టు మనం సెట్టింగ్ పెట్టుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ ఆపరేషన్ వచ్చేటప్పటికి సేమ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ ఏం చేంజ్ లేదు. అయితే ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, what is the torques here is that there are 2 current coils, right? Adi 2 moving coils, right? First moving coil lo మనం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న టార్క్ ని TA అనుకుంటే దాని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే KVI dm/dθ. సేమ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ అక్కడ నుంచే వచ్చింది, అండ్ cos phi. ఓకే, ఏ అన్నది ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ అమ్మా మనకి. అది ఏ అంటే మీరు ఇక్కడ చూడాలి, ఇక్కడ రెసిస్టివ్ ఉంది ఇంకా కూడా. ఓకే, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్, ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ తో ఏ ఫేజ్ అన్నది థీటా యాంగిల్ అని చేస్తుంది. కానీ బి ఫేజ్ అన్నప్పుడు ఎంత చేస్తుంది, 90 + θ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది మెకానికల్ గా ఒక 90 degrees అన్నది మనం
physical కి పెట్టాం మనం ఇక్కడ. ఇది దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫిజికల్, బట్ దట్స్ వై దిస్ వన్ వీ యాడ్ దట్ కాంపోనెంట్ హియర్ యాజ్ సైన్ థీటా ఫర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ సైన్ థీటా కింద యాడ్ చేసుకున్నాం. అలాగే బి ఫేజ్ లో కూడా, అంటే బి ఫేజ్ లో వచ్చే టార్క్ కూడా సేమ్ కరెంట్, సేమ్ డిఫరెన్స్ లేదు, కేవిఎం డిఎం బై డి థీటా కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా 90 మైనస్ 5 సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా. ఎందుకు ఈ 90 మైనస్ 5 ఎందుకు, 90 ప్లస్ 5 ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఫేజ్ అన్నది ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్, ఓకే, ఇది బి ఫేజ్ అన్నది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్. ఎప్పుడైతే బి ఫేజ్ అన్నది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద కరెంట్ త్రూ దిస్ వన్ ఈజ్ ఐఏ అనుకుందాం, అది రెసిస్టివ్, అది లాగ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ప్యూర్లీ ఇక్కడ ఐబి అంటే ఈ 90 డిగ్రీస్ అన్నది ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇలా చూస్తున్నప్పుడు అది లాగింగ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి 90 మైనస్ 5 అని చెప్పి దీనికి యాడ్ చేసుకుంటాం. ఫిజికల్ గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫేజార్ కి ఇది థీటా చేసింది అనుకోండి, ఇది బి ఫేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 90 ప్లస్ థీటా చేస్తుంది, ప్రతిసారి ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద టార్క్స్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ వన్ వెన్ఎవర్ TA ఈజ్ ఈక్వల్ టు TB. ఓకే, TA ఈజ్ ఈక్వల్ టు TB అయినప్పుడు పాయింటర్ అన్నది సెంటర్ లో ఉంటుంది, పాయింటర్ అన్నది సెంటర్ లో ఉంటుంది, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. కానీ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో దాన్ని మనం కాంపన్సేట్ చేసుకుంటూ అది లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలా యాపిల్. ఈ రెండు టార్క్స్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయమ్మా, అదొకటి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఈక్వేట్ చేసే ముందు ఈ కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటాని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, సైన్ 5 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటాని కాస్ థీటా అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు కదా, సేమ్ టు సేమ్. ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ దిస్ వన్ కాస్ 5 సైన్ థీటా ఫ్రమ్ TA, మిగతాదంతా నేను క్యాన్సిల్ చేసేసాను. ఇక్కడ సైన్ 5 కాస్ థీటా అంటే మనకి మళ్ళీ tan 5 బై tan థీటా, సారీ tan 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan థీటా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ సైన్ థీటా ఉంది, ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది. సిమిలర్లీ సైన్ 5 బై కాస్ 5 అంటే tan 5 వస్తుంది. దట్స్ వై ఫైనల్లీ వీ కెన్ సే దస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ ఏదైతే డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో, ఓకే, డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో అది పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది, పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది. థీటా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 5. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మనకి ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇక్కడ కూడా దెర్ ఈజ్ నో కంట్రోలింగ్ టార్క్. ఓన్లీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో క్వశ్చన్ చాలా సార్లు వచ్చింది ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, గేట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఐఏఎస్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే ఈవెన్ 2017 లో జెన్కో ఎగ్జామ్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇన్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేర్ ఈజ్ నో కంట్రోలింగ్ టార్క్. ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్, పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ అండ్ డైనమోమీటర్ అని చెప్పినప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ లో కంట్రోలింగ్ టార్క్ ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్. దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ డివైడ్, ఎనర్జీ మీటర్ లో కూడా ఉండదు, కానీ దాన్ని ఎవరు కాంపన్సేట్ చేస్తారు, బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ కాంపన్సేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది. ఓకే, this is what the discussion I want to share with you. Construction, and I have taken the same torque equation from there, and we have added a extra component of sin theta. Why? This is the, with respect to phasor angle, theta is the okay angle it is made. If it is making theta, the other part B, it is already 90 degrees physical గా ఉంది కాబట్టి అక్కడ 90 ప్లస్ థీటా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ 90 మైనస్ థీటా ఉంటుంది. ఓకే, 90 మైనస్ థీటా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఇప్పుడే కాన్సెప్ట్స్ అన్నది క్లియర్ చేశాను. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. సి ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ లిజనింగ్ మీ, నో బడీ కెన్ హెల్ప్ యూ. ఎవ్రీ టైమ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద క్లాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మెటీరియల్ టు. ఓకే, ఎంత చెప్పినా కూడా ఫ్యాకల్టీ ప్రొవిజన్ అన్నది ఓన్లీ ఒక కొంతవరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సమ్ 10 minutes మోర్ ఉంది. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. సమ్ గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ సమ్ గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సి చదవండి ఒకసారి, చదివి మీకు ఏమనిపిస్తుందో చూడండి. 2 watt meter method are connected to measure the power in a 3-phase system. The connections are given below. Already connection diagram itself. The watt meter reading ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అయితే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ అవి ఏ ఫేజ్ లో ఎలా కనెక్ట్ చేసి పడ్డాయి అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకా ఆ 2 watt meter మెథడ్ మనం అక్కడ కనుక్కున్నాం చూసారా, అది ఇక్కడ వాడకూడదు. ఎందుకంటే
అక్కడ కనెక్షన్ చూస్తే మనం ఎలా ఇచ్చామన్నది మీరు ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే 2 వాట్ మీటర్, ఇదిగోండి ఇది కనెక్షన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, మనం చేసిన 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ కి ఇది కనెక్షన్ డయాగ్రామ్. అక్కడ ఇక్కడ ప్రతిసారి ఒకే కనెక్షన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుందని చెప్పి బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వద్దు. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మనకి ఇక్కడ కనెక్షన్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఇదిగోండి, కరెంట్ కాయిల్ ఫస్ట్ వాట్ మీటర్ అన్నది ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఉంది, కానీ ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది ఆరును వై ఫేజ్ లో ఉంది. అలాగే చూస్తున్నాం మనం ఐఆర్ విఆర్ వై. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఐబి అనే ఫేజ్ లో ఉంది అండ్ ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది బిను వై అన్నది విబి అన్నది. ఈ యాంగిల్స్ మనం ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తో కనిపెట్టాం. అది ప్రతిసారి ఫిక్స్ అయిపోతాయి అనుకోవద్దు. ఇక్కడ W1 వాల్యూ ఓకే, W1 వాల్యూ అయితే కనుక మన ఐఏ కదా, కరెంట్ కాయిల్ ఐఏ ఫేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని కరెంట్స్ ని ఐఏ అనుకుంటున్నాం. అందుకని నేను ఐఏనే రాద్దాం ఫస్ట్ క్లారిటీ కోసం, తర్వాత చేంజ్ చేస్తాను. అయితే ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేయబడింది, విఏబి కనెక్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం చూడాల్సిన యాంగిల్ కూడా ఈ రెండింటి మధ్యనే చూడాలి, ఐఏకి విఏబికి ఉన్న యాంగిల్ ని చూడాలి, గుర్తుపెట్టుకున్న పాయింట్. నెక్స్ట్ W2 వాల్యూ సేమ్ ఐబి అన్నది ఐసి. ఓకే, ఐసి అండ్ ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది సికిను ఏకి ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, సికిను ఏకి ఉంది. ఓకే, కాస్ ఆఫ్ 30+. ఇప్పుడు ఆ మీటర్ రీడింగ్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా, ఇలాగే వస్తాయి. సార్ ఇదేం చెప్పలేదు కదా అనుకుంటే దీనికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ వస్తే ఆన్సర్ లో అవే బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ముందు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి మనం ముందు గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ విఏ, ఓకే, విబి, విసి. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నేను ఏబిసి కింద తీసుకున్నాను, దట్స్ వై ఐ హావ్ డ్రాన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ బాగా వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, ప్రతిసారి ఇదేం వస్తుంది, మైనస్ విఏ, ఇది మైనస్ విసి. మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ అన్ని గీయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. విఏబి కావాలి, విసిఏ కావాలి. ఓకే, విఏబి కావాలంటే ఇదిగోండి, ఇది విఏబి అంతే కదా, సారీ ఇది విఏబి కాదు, ఇది విబిఏ. విబిఏ అంటే ఇది వచ్చేటప్పటికి మైనస్ విబి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి విఏబి వస్తుంది. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం చేసి ఆపేద్దాం, టుమారో క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, జస్ట్ 2 minutes more. విఏబి వచ్చింది మనకి. అలాగే విసిఏ కావాలి అంటే ఇదిగోండి, ఏ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, ఇది విసిఏ. ఏమైనా తప్పు ఉంటే చూడండి. ఓకే, ఇదేంటమ్మా, ఇవి ఫేజ్ కరెంట్స్, ఇవి లైన్ కరెంట్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ 30 ఉంటుంది. ఇలా చూసిన 30నే ఉంటుంది, అలా చూసిన 30నే ఉంటుంది. ఓకే, 30 ఉంటుంది. నౌ the load, I have not mentioned any load here. We assume that lagging load తీసుకున్నాం. 90% ఎప్పుడు assumption లో లాగింగ్ లోడే తీసుకోవాలి. ఓకే, లాగింగ్ లోడ్ అంటే ఈ ఐఏ ఐసి వాల్యూ అన్నది విఏ విసికి లాగ్ అవుతాయి, ఐఏ ఐసి విఏ విసికి లాగ్ అవుతాయి అన్నట్టు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే విఏ ఎక్కడ ఉంది, విఏ ఇక్కడ ఉంది, విఏకి ఇదిగోండి ఇక్కడ లాగ్ అవుతుంది. రెండు తీసుకోవాలి, అంటే మీరు లీడింగ్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ రెండు ఒకేలా తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇదిగోండి ఇది ఐఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ యాంగిల్ ఫై, ఇట్ ఈస్ లాగింగ్. సిమిలర్లీ విసి కదా, మనం నెక్స్ట్ అంతే ఐసి అన్నది విసికి లాగ్ అవుతుంది, ఐసి అన్నది విసికి లాగ్ అవుతుంది, అంత సేమ్ ఫై. ఓకే, ఒకవేళ మీరు లీడింగ్ తీసుకుంటే రెండిట్లో కూడా లీడింగ్ తీసుకోవాలి. నౌ వీ వాంట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ విఏబి అండ్ ఐఏ. ఓకే, అంటే విఏబి అండ్ ఐఏకి యాంగిల్ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి? ఓకే, ఎనీబడి టెల్ మీ హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్? ఇట్ ఈస్ 30+5. ఇదేంటి సార్ సేమ్ టు సేమ్ వచ్చిందంటే అంతే, మరి మనకి ఎంత వస్తే అంత 30+5 గీసుకుంటాం. ఓకే, అలాగే విసిఏకిను ఐసికి యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది? విసిఏకిను ఐసికి యాంగిల్ వస్తుంది అంటే ఇది కూడా 30+5 వస్తుంది, అంటే ఇది కూడా 30+5 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? What is the meaning of this answers is that the 2 wattmeter methods, they are same. ఇలాంటి ఎప్పుడైనా కనెక్షన్స్ ఇస్తే మీరు 2 వాట్మీటర్ లో కూడా ఒకే రీడింగ్ చూపిస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అంతా కూడా ఒకటే. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్వశ్చన్స్ లో.
ఇలాంటి చోట ఏమవుతుందంటే W1 వాల్యూ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, W1 వాల్యూ సేమ్ కరెంట్ ఇంటూ V సేమ్ వోల్టేజ్ కాస్ ఆఫ్ 30+5 అని చెప్పి వస్తుంది మనకి. సిమిలర్లీ W2 కూడా సేమ్ కరెంట్ సేమ్ వోల్టేజ్, దానికి కూడా ఫేజ్ యాంగిల్ 30+5 వచ్చింది. మనం అక్కడ 30-5 వచ్చింది 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ ఆ టైంలో అలా కనెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు, అది ఆ కనెక్షన్, ఇది ఈ కనెక్షన్. ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలంటే ద వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. రిమెంబర్ both the watt meter readings are equal and you have to know the exact reading కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఈ 5 వాల్యూ తెలియాలి. ఈ 5 వాల్యూ తెలిస్తే ఆ రెండిటి యొక్క వాల్యూ అండ్ కరస్పాండింగ్ వి వాల్యూ ఐ వాల్యూ కూడా వాళ్ళు మనకి మెన్షన్ చేసేస్తే మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్. ఆర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ రాకపోతే మాత్రం మనం ఏం చేయలేం. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. ఇది ఈ కనెక్షన్స్ కి మళ్ళీ వేరే కనెక్షన్స్ కి ఇదిగోండి, ఇదైతే కనుక మళ్ళీ వేరే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. దీనికి మళ్ళీ ఇదిగోండి ఇలా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక కరెంట్ కాయిల్ సిరీస్ లో పెట్టేసి ప్రెజర్ కాయిల్ అన్నది వైకి బికి మిడిల్ లో కనెక్ట్ చేసేసారు. ఇలా అయితే ఎంత చూపిస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో అండ్ టుమారో యూ విల్ డూ. ఇలా నేను ఎన్ని కనెక్షన్స్ మార్చినా కూడా ప్రాబ్లం చేస్తూనే ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ తీసేసి ఇదిగోండి ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ పెట్టేసి, లేకపోతే దీన్ని ఇలాగే ఉంచేసి మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేయండి అన్నప్పుడు కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఎన్నైనా చేయొచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ఫినిటీ పాసిబిలిటీస్, బట్ వీ కెన్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ టైప్. దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్ గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, దిస్ ప్రాబ్లమ్ is completed. What is the answer? That those watt meter readings are equal for any power factor load. They are equal every time. Okay, we'll stop. 11:20 అయింది కాబట్టి మనం ఆపేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ ఆర్ అడగండి, మైక్ ఆన్ చేసి అడగండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.